عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے حسرت کی غزل گوئی۔ غزل اردو شاعری کی ایک ہر دل عزیز صنف ہے۔ اس صنف سخن میں ہر دور میں شعراء نے طبع آزمائی کی ہے۔ غزل کی شکل میں اردو شاعری کا بہت بڑا سرمایہ محفوظ ہے۔ موضوع کے اعتبار سے اس کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے۔ یہ صرف عشق و محبت کے موضوعات ہی تک محدود نہیں ہے۔ اس میں سماجی و سیاسی مسائل، فلسفہ و تصوف اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ حسرت چونکہ غزل گو شاعر ہیں اور غزل گو شاعر کی حیثیت سے ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ غزل کے فن سے متعلق اختصار کے ساتھ یہ بات ذہن نشین کی جائے کہ ظاہری ساخت کے اعتبار سے غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں، جسے مطلع کہتے ہیں۔ پہلے مطلع کے بعد آنے والے مطلع کو حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں۔ غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل یا شاہ بیت کہلاتا ہے اور آخری شعر مقطع۔ اس کے تمام مصرعے کسی ایک بحر میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح غزل کے شاعر کو ردیف و قافیہ کی پابندی بھی کرنی ہوتی ہے۔ یوں تو غزل غیر مرتب بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر شعراء نے قافیہ اور ردیف کی پابندی کی ہے۔ اس کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اور کسی ایک مفہوم کا تاثر پیش کرتا ہے۔ غزل کے اولین نقوش ہمیں خسرو کے کلام میں ملتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ اس کی روایت کو مختلف شعراء نے برقرار رکھ کر اس میں اہم اضافے کیے، جن میں حسرت موہانی کا نام قابل ذکر ہے۔ غزل کی عام روایت کے مطابق ان کی شاعری میں حسن و عشق کے موضوعات کو مرکزیت حاصل ہے، لیکن ان کا عشق قدیم غزل گو شعراء کے عشق سے یکسر مختلف ہے۔ ان کا عشق رسمی یا کسی بیمار ذہن کا عشق نہیں لگتا، بلکہ یہ ایک صحت مند ذہن کا عشق لگتا ہے، جس کا اظہار غزل کی قدیم روایت کو نبھانے کے لیے نہیں بلکہ زندگی کی ایک حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ان کے محبوب کا ناز و انداز بھی خیالی نہیں بلکہ حقیقی ہے۔ اس میں اصلیت کوٹ کوٹ کر بری ہے، لیکن اس کے بیان کی خارجیت میں جذبے کی داخلیت شامل رہتی ہے، جس کی بدولت انہوں نے اردو غزل میں ایک نیا رنگ و آہنگ پیدا کیا۔ ملاحظہ ہو چند اشعار۔ یاد کر وہ دن کہ تیرا کوئی سودائی نہ تھا، یاد کر وہ دن کہ تیرا کوئی سودائی نہ تھا، باوجود حسن تو آگاہ رعنائی نہ تھا۔ تو نے حسرت کی عیاں تہذیب رسم عاشقی، تو نے حسرت کی عیاں تہذیب رسم عاشقی، اس سے پہلے اعتبار شان رسوائی نہ تھا۔ حسرت کا شمار اردو کے رومانی شاعروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے غزل کو بلندیوں پر پہنچا دیا۔ ترقی پسند تحریک کے بنیاد گزاروں میں ہونے کے باوجود انہوں نے شاعری سے شعریت نہیں جانے دی۔ ان کے کلام میں نغمگی، مصوری، دلکشی اور جاذبیت نظر آتی ہے۔ انہوں نے غزل کو پروقار لب و لہجہ عطا کیا۔ حسرت نے جس زمانے میں شعر و شاعری کی طرف توجہ کی، اس وقت حالی اور سر سید کی اصلاحی تحریک کامیابی کی راہ پر گامزن تھی اور زندگی کے ہر شعبے میں مثبت طور پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ شاعری کا مزاج بھی آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ محمد حسین آزاد اور کرنل ہل رائٹ کی مشترکہ کوششوں سے نئے طرز کے مشاعروں کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ لوگوں کی توجہ غزل سے ہٹ کر نظم اور نظم جدید تک پہنچ چکی تھی۔ شاعری میں حیت اور موضوعات کے اعتبار سے نئے نئے تجربے ہو رہے تھے۔ ایسے میں ہی قوم کے خدمت گزار اور ادب کے پرستار حسرت نے چمن شاعری میں قدم رکھا اور شاعری کے اس شجر کو، جس کی جڑیں سوکھ کر مردہ ہو چکی تھیں، آبیاری کر کے از سر نو زندگی بخشی اور خالص عشقیہ شاعری پر اپنی فکر کا ایوان تعمیر کیا۔ حسرت اگرچہ نسیم دہلوی کے شاگرد تھے، مگر انہوں نے تقریباً تمام قدیم شعراء کے کلام سے استفادہ کیا اور ان کے فن کی بہترین خوبیوں کو اپنی شاعری میں سمونے کی کوشش کی۔ انہوں نے دہلوی اور لکھنوی شاعری کے صرف صحت مند عناصر کو اپنی غزلوں میں سمویا۔ لکھنوی شعراء سے لوچ، زبان کی نرمی و لطافت لی، لیکن بازیگری،
और बेजा तकल्लुफ़ व तसन्नु से एहतराज़ किया। इसी तरह दबिस्तानी दिल्ली के शोरा से जज्बे की गर्मी और इनके खुलूस व सदाकत से असर कबूल किया, लेकिन इनके लहजे की मायूसाना लाय से अपनी गज़लों की लाय को महफूज रखा। हसरत कहते हैं, है ज़बान लखनऊ में रंगे दिल्ली की नमूद, है ज़बान लखनऊ में रंगे दिल्ली की नमूद, तुझसे हसरत नाम रोशन शायरी का हो गया। इस वजह से इनकी गज़लों में एक ऐसा फ़नी रचाव, सादगी व पुरकारी, शादाबी व निशातिया कैफियत और तर्ज अदा की हुस्नकारी नज़र आती है, जिसने इनकी गज़लों को खासे की चीज़ बना दिया। बकौले आल अहमद सुरूर। कोट, हसरत की इश्किया शायरी में मोमिन का तरक्की याफ्ता रंग मिलता है और इसमें मुसफ़ी की एहतिसासी शायरी का भी नुमायाँ हिस्सा है। हम ये भी कह सकते हैं कि हसरत मुसफ़ी और मोमिन से सबसे ज़्यादा करीब हैं, मगर मुसफ़ी की तरह हर रंग में कहने और मोमिन की सी नाहमवारी और इगलात से बड़ी हद तक बुलंद हैं। अनकोट। इन शोरा की तकलीद का एतराफ़ खुद हसरत ने इन अशार में किया है। शीरीनी नसीम है सोज़ो गुदाज़ मीर, शीरीनी नसीम है सोज़ो गुदाज़ मीर, हसरत तेरे सुखन पे है लुत्फ़े सुखन तमाम। गालिबो मुसफ़ियो मीरो नसीमो मोमिन, गालिबो मुसफ़ियो मीरो नसीमो मोमिन, तभी हसरत ने उठाया हर एक उस्ताद से फैज़। हसरत न सिर्फ खुद गैर दानिस्ता तौर पर कदीम असातिज़ा के कलाम से मुतासिर हुए, बल्कि हमारी जदीद शायरी का रिश्ता हमारे क्लासिकी अदब से जोड़ दिया, जो इसका बड़ा कारनामा है। इनके कलाम में तगाज़ुल का कदीम रंग निखरे हुए अंदाज में मिलता है। बिलाशुबा हसरत की शायरी में कदीम शोरा की आवाज़ की गूंज सुनाई देती है, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हसरत की शायरी निरी तकलीद और कदीम शोरा की बाज़गश्त है। बकौले डॉक्टर यूसुफ हुसैन। कोट, इसमें शुबा नहीं कि हसरत ने मुख्तलिफ असातिज़ा से फैज़ उठाया, लेकिन यह कहना सही न होगा कि इनका शायरी असलूब तमाम तर दूसरों से मुस्तार है। इनका अपना रंग है और इस रंग में बड़ी गहरी इनफरादियत है। यह ज़रूर है कि इस इनफरादियत को बनाने में इंतखाब व इम्तिज़ाज से मदद मिली। अनकोट। इनकी गज़लों में गमकोशी और हरमा नसीबी के बजाय एक रजाइया और निशातिया लहर वाज़ह तौर पर मिलती है। इनकी तमाम शायरी इश्क व मोहब्बत की मुख्तलिफ कैफियत को ज़ाहिर करती है। इनका तस्वुर इश्क फ़लसफ़ियाना और रिवायती नहीं, बल्कि मादी और हकीकी है। इनके यहाँ इश्क के साथ साथ जज्बात के इजहार का अछूतापन भी देखने को मिलता है। दरअसल इश्क और जज्बात की ये मिली जुली कैफियत ही इनके कलाम की आबरू है। जज्बात का पस्त हो या बुलंद, इनकी अदायगी में इन्हें यद-ए-तूला हासिल है। मौज़ूआत के एतबार से इनकी शायरी काफ़ी हद तक यकसानियत का शिकार नज़र आती है। हुस्न इश्क की दास्तान, आश्क व माशूक की शिकायतें, दिलो जिगर की हिकायतें, तज़किरा का फसो सयाद, रौनक पैरहन, शब गम और इसी तरह के बहुत से मौज़ूआत हैं जिनसे हसरत की शायरी ममलू है। ये मौज़ूआत न नए हैं और न गैर मामूली सुने सुनाए किस्से और फरसूदा ख़यालात हैं, लेकिन हसरत का वसफ़ इम्तियाज़ इनका अंदाज़ बयां है, जिसकी वजह से फरसूदा ख़यालात भी नए मालूम होते हैं और पढ़ने वाला एक नई कैफियत से आशना होता है। हसरत का एक कारनामा यह है कि उन्होंने गज़ल को सादगी और पुरकारी फिर से इनायत की और इसको रजाई और बेजा तकल्लुफ़ की जंजीरों से आज़ाद किया। वो बात को पेचीदा बनाकर पेश नहीं करते, बल्कि वही कहते हैं जो देखते हैं, और कहते भी इस अंदाज से हैं कि बात दिल में उतर जाती है। इस बात का इशारा हसरत ने इन अशार में किया है। शेर दरअसल हैं वही हसरत, शेर दरअसल हैं वही हसरत, सुनते ही दिल में जो उतर जाएं। सहल कहता हूँ ममतनाए हसरत, सहल कहता हूँ ममतनाए हसरत, नागज़गोई मेरा शार नहीं। इनका कलाम ज़ाती महसूसात, जज्बात और वारदात का आईनादार है। इनके लबो लहजा में सदाकत है। शीरीनी ज़बान से इनके कलाम में काफ़ी दिलकशी पैदा हो गई है।
पिजमुर्दा जज्बात और लचर ख्यालात से हसरत का कलाम बिल्कुल पाक है। उन्होंने अपनी शायरी को हवसनाकी और इब्तिज़ाल की हवा नहीं लगने दी है। इनके नज़दीक इश्क का शेवा हुस्न की रुसवाई नहीं बल्कि पासदारी है। इसकी मिसाल के तौर पर चंद अशार मुलाहिज़ा हो। यह भी आदाब मोहब्बत ने गवारा ना किया, यह भी आदाब मोहब्बत ने गवारा ना किया, इनकी तस्वीर भी आँखों से लगाई ना गई। देखना भी तो इन्हें दूर से देखा करना, देखना भी तो इन्हें दूर से देखा करना, शेवे इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना। हसरत के यहाँ हमें मुसव्विरी और मुहाकात के भी अच्छे नमूने देखने को मिलते हैं। उन्होंने अपने जज्बात और एहसासात को महबूब की अदाओं से इतना हम आहंग कर दिया कि शेर सुनते या पढ़ते ही इनकी तस्वीर आँखों के सामने फिर जाती है। इस हवाले से ये चंद अशार मुलाहिज़ा फरमाएं। आईने में वो देख रहे थे बहारे हुस्न, आईने में वो देख रहे थे बहारे हुस्न, आया मेरा ख्याल तो शर्मा के रह गए। बज़्म अगियार में हर चंद वो बेगाना रहे, बज़्म अगियार में वो हर चंद बेगाना रहे, हाथ आहिस्ता मेरा फिर भी दबा कर छोड़ा। तुझसे कुछ मिलते ही वो बेबाक हो जाना मेरा, तुझसे कुछ मिलते ही वो बेबाक हो जाना मेरा, और तेरा दांतों तले उंगली दबाना याद है। खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, और दुपट्टे से तेरा वो मुँह छुपाना याद है। हसरत की शायरी का एक और इम्तियाज़ी वस्फ़ जिससे सिर्फ उर्दू गज़ल ही नहीं बल्कि पूरी उर्दू शायरी फैज़याब हुई अल्फाज की बंदिश है। उन्होंने फ़रसुदा बंदिशों से अपने कलाम को पाक रखा, दिलकश और हसीन तराकीब से गज़ल की मीनाकारी की है। इस ज़िमन में उन्होंने मोमिन और गालिब से भरपूर इस्तिफ़ादा भी किया है और ख़ुद भी बेशतर तराकीब ईजाद की हैं। उन्होंने तराकीब को फ़नकाराना हुस्न और सलीके से इस्तेमाल किया है। इन तराकीब से ये मालूम नहीं होता कि वो ज़बरदस्ती जोश और क़ुव्वत पैदा करने के लिए इस्तेमाल की गई हों, बल्कि जज्बात की शिद्दत ने खुद ब खुद ये सूरत इख्तियार कर ली है। इन तराकीब के इस्तेमाल से कलाम में तरन्नुम, रवानी और सूती दिलकशी पैदा हो गई है। नई तराकीब तराश कर हसरत ने उर्दू अदब पर जो एहसान किया है वो नाकाबिले फरामोश है और जिससे खुसूसन उर्दू शायरी कभी सबकदोश नहीं हो सकती। हुस्न बेपरवाह, तर्जमान शौक, तगाफुल आशना, पैकर नाज, आगाह रेनाई, हुस्न सहर परवर और इसी तरह की बहुत सी तराकीब हैं जो कलाम हसरत में जा बजा बिखरी हुई हैं। इन तराकीब के इस्तेमाल से कलाम मुगलक नहीं हुआ है बल्कि इससे काफ़ी हद तक नगमगी और दिलकशी पैदा हो गई है। बकौले डॉक्टर यूसुफ हुसैन कोट, हसरत के ख्याल की रहनाई और बयान की शुस्तगी और शगुफ्तगी हमारी शायरी का कीमती सरमाया है। इनका पूरा कलाम इनकी शख्सियत की तरह वालिहाना सरखोशी और कैफ में डूबा हुआ है। अनकोट। क्लास की शोरा के कलाम के मुताला के साथ साथ हसरत के एहसास जमाल और उनकी तख्लीकी क़ुव्वत ने इन्हें कदीम अल्फाज और तराकीब ही पर इक्तिफ़ा करने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कितनी ऐसी तराकीब तराशी जो उर्दू शायरी में राइज हो गई और बहुत सी तराकीब, इस्तिआरात और तशबीहात को इस तरह नए अंदाज में अपनी गज़लों में समोया कि इनकी मानवियत में इजाफ़ा हो गया। हसरत की इंतखाबी सलाहियत के साथ साथ इनकी तख्लीकी क़ुव्वत ने इनकी गज़लों को क्लासिकी हैसियत के साथ साथ शायरी के नए रुझानात और नए ज़ावियों का भी नक़ीब बना दिया है। हसरत एक अच्छे और खुशगो शायर होने के साथ साथ एक कामयाब सियासतदान भी थे। एक तरफ वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते रहे और दूसरी तरफ उर्दू अदब की सिन्फ़ नाजुक यानी गज़ल के ज़ुल्फ़ रुख़सार को भी संवारते रहे। चक्की की मशक्क़त के साथ साथ मशक़ सुखन जारी रखना अगरचे नामुमकिन लगता है, लेकिन हसरत ने इसे मुमकिन कर दिखाया। सियासतदान होने के बावजूद गज़लों में इनके सियासी अफ़कार की झलक बहुत कम नज़र आती है और गमे जाना के मुकाबले में गमे दौरा का तज़किरा न होने के बराबर है।
لیکن جہاں کہیں حسرت نے اپنے اشعار میں سیاسی افکار پیش کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں جذبات کی شدت، عزم محکم اور ان کے عشق غیر مسلط آمیز کی کار فرمائیاں ہم پر ایک دیر پا اثر چھوڑ جاتی ہیں۔ مثلاً کیا سمجھتا ہے اسیران قفس کو صیاد، کیا سمجھتا ہے اسیران قفس کو صیاد، دل ہلا دیں جو کبھی درد سے فریاد کریں۔ اچھا ہے اہل جور کیے جائیں سختیاں، اچھا ہے اہل جور کیے جائیں سختیاں، پھیلے گی یوں ہی سوزش حب وطن تمام۔ حسرت کا شعری سفر تقریباً 58 برسوں پر محیط ہے۔ اس عرصے میں کہی گئی غزلوں کی تعداد کلیات حسرت کے مطابق تقریباً 771 ہے، جن میں نصف کے قریب مشاہدات زندہ کی یادگار ہیں۔ ان کا کوئی دیوان ضخیم نہیں اور آخر کے چند دیوان بہت ہی مختصر ہیں۔ اگرچہ حسرت کو کسی نے دوئم درجے کا شاعر بھی کہا ہے، لیکن اس سے ان کے مرتبے پر آنچ نہیں آ سکتی۔ انہوں نے غزل کی آبرو اس وقت بچا لی جب یہ چاروں طرف نرگے میں تھی اور جبر و ملامت کے نشتر سے زخمی ہو رہی تھی۔ کسی نے اس پر نیم وحشی صنف سخن کا الزام لگایا تو کسی نے گردن اڑا دینے کا فتویٰ دیا اور کوئی اس کی عمارت مسمار کرنے کی فکر میں تھا۔ گویا ایک باغیانہ تیور کے ساتھ انہوں نے اردو شاعری میں قدم رکھا اور پرآشوب دور میں از سر نو غزل کو اردو شاعری سے نہ صرف متعارف کرایا بلکہ اس کے مردہ جسم کو دوبارہ زندگی بخشی۔ ان کا کلام ہمیشہ آنے والے شعراء کی رہنمائی کرتا رہے گا اور وہ اپنی شاعری کی وجہ سے سدا یاد کیے جائیں گے۔ حسرت نے غزل کو صرف نئی زندگی ہی نہیں بخشی بلکہ خیال کی رنگینی، بیان کی شیرینی اور کلام کی سادگی بھی عطا کی اور اپنے مخصوص انداز بیان سے غزل کی روایت کو برقرار رکھا۔ غزل کو دوبارہ زندہ کرنے میں حسرت نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ جب بھی اردو غزل کے نشاط ثانیہ کا ذکر ہوگا، حسرت کا نام نمایاں طور پر ابھر کر سامنے آئے گا اور یہی ان کی عظمت کی معراج ہے۔ ان کی اس یکتائی کے دعوے کا اعتراف ہر اہل نظر کو کرنا ہی پڑے گا۔ تو نے حسرت یہ نکالا ہے عجب رنگ غزل، تو نے حسرت یہ نکالا ہے عجب رنگ غزل، اب بھی کیا ہم تیری یکتائی کا دعویٰ نہ کریں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہم امید کرتے ہیں کہ جس موضوع پر ہم نے آج بات کی آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے آداب۔